Donc bonjour à tous, Madame Ouyahia, votre enseignante MRH. Donc je vous présente aujourd'hui le cours d'analyse de poste, At-Tahlil Wadifi. Un petit aperçu historique. Donc c'est durant la Première Guerre mondiale que le terme Job Analysis a été utilisé aux États-Unis pour la première fois. Il a été utilisé donc pour la classification du personnel. Peu de temps après, on se servait des analyses d'emploi pour des fins de classification dans les banques et dans les compagnies d'assurance. Dans les années 1930, avec l'extension des conventions collectives, l'analyse des emplois connut une plus large diffusion. C'est durant la Deuxième Guerre mondiale que l'analyse des emplois fut popularisée. Commençons par une définition. Alors, l'analyse de poste est un processus qui permet de constater par l'observation et par l'étude et de rapporter l'information pertinente qui concerne la nature d'un poste spécifique. C'est la description des tâches que contient le poste, ainsi que les habilités, connaissances, capacités et responsabilités requises par le travailleur pour bien exécuter. تعرف منظمة العمل الدولية التحليل الوظيفي بأنها عملية تحديد المعلومات المتعلقة بطبيعة عمل ما بواسطة الملاحظة والدراسة، أي أنها عملية تحديد للواجبات والمهارات والمعارف والقدرات اللازمة لأداء العمل. ويعرفها الاقتصاديون أيضا بأنها عبارة عن الإجراءات التي بواسطتها يمكن الحصول على المعلومات الخاصة لعمل معين بواسطة مفاهيم تحليل العمل والمقابلة. فهو من ناحية تحديد للواجبات المكونة للعمل، ومن ناحية أخرى تحديد للمهارات والمعرفة والقدرات والمسؤوليات المطلوبة عند العامل للنجاح في الأداء. يعني في التحليل الوظيفي نصيبوا من جهة وصف للمهام والواجبات المكونة للعمل، ومن جهة الأخرى نصيبوا les compétences ainsi que les habilités et les conditions de travail pour exceller dans ce poste. عند تعريف مفهوم تحليل العمل يجدر بنا أولا تعريف المفاهيم المرتبطة بها. Donc on va voir un peu, on va faire connaissance et se familiariser avec le vocabulaire de l'analyse de poste. Commençons par l'activité qui est considérée comme une opération et une composante d'une tâche et qui peut être observée et mesurée. C'est la plus petite unité de travail qui représente un effort physique ou mental. Ainsi, la standardiste, lorsqu'elle répond à un appel, doit effectuer les activités ou opérations suivantes. Appuyer sur un bouton du standard, identifier à l'interlocuteur son service, écouter la demande, indiquer à l'interlocuteur qu'elle le met en contact avec la personne demandée, acheminer l'appel et mettre fin à la communication. Donc, c'est l'ensemble des activités qui constituent une tâche liée à la tâche de la standardiste. La tâche, par contre, c'est un groupement d'activités ou d'opérations. بالتالي المهمة تعرف بأنها نشاط عمل نوعي يتم لغرض معين، ويعرفها البعض بأنها وحدة العمل أو الجهد البشري المبذول من أجل غرض معين. Un poste, c'est un regroupement de tâches ou de responsabilités qui requiert le service d'une même personne. Donc un poste comporte un ensemble d'activités liées à des objectifs. Il suppose chez son titulaire des aptitudes, des capacités et un savoir-faire conforme au fonctionnement des tâches nécessaires. الوظيفة هي مجموعة من المهام والواجبات التي يكلف بأدائها شخص واحد، وبناء على ذلك فإن أي مؤسسة تضم عدد من الوظائف بقدر عدد العاملين فيها، حيث يكلف كل منهم بمجموعة من المهام بغض النظر عن التشابه أو الاختلاف بين مجموعة المهام. ويعرف الاقتصاديون الوظيفة بأنها واجب
أي عدد من المهام أو أكثر يمارسها فرد معين في منظمة معينة وفي وقت معين، ويتساوى عدد الوظائف مع عدد الأفراد العاملين بالمنظمة. L'emploi ou le métier, c'est un groupe de postes dont les tâches et les responsabilités se ressemblent au point qu'une seule analyse de poste suffit. Donc, العمل هو مجموعة من الوظائف المتماثلة من حيث مهامها الرئيسية، وقد يكون هناك شخص واحد أو أشخاص متعددون يؤدون نفس العمل. ويعرف الاقتصاديون العمل بأنها عبارة عن وظيفة واحدة أو مجموعة من الوظائف متشابهة الواجبات في مؤسسة واحدة. Une profession représente un groupe d'emplois comportant des tâches semblables ou apparentées qui exigent une qualification, des connaissances et des capacités semblables. Donc, المهنة هي مجموعة من الأعمال المتماثلة في كثير من المؤسسات المختلفة. On pourrait donner quelques caractéristiques d'un poste. Par exemple, prenons exemple d'élargissement du poste. Il s'agit de l'accroissement du nombre des tâches accomplies par un même employé. معناه موظف يقوم بعدة مهام، c'est-à-dire إضافة إلى المهام التي كان يقوم بها. L'enrichissement de poste. L'enrichissement de poste donc ajoute des tâches au travail des employés pour leur permettre d'assumer plus de responsabilités et prendre davantage d'initiatives en ce qui concerne la planification, l'organisation, la surveillance et l'évaluation de leur propre travail. Ça veut dire أن الموظف سيقوم بمهام تاعو بنفس المهام وتضاف إليه مسؤوليات. D'accord? Donc, هذه هي الإضافة اللي تكون عنده. La rotation de poste consiste à déplacer un employé d'un poste à un autre pour leur donner l'occasion d'accomplir une plus grande variété de tâches et de réduire l'ennui éprouvé par certains travailleurs. Donc la rotation vise à rendre les employés également polyvalents. Donc هنا الموظف غادي يقوم بمهام تاع c'est-à-dire d'autres services. Donc مهام أخرى ما دخلش غير في السيرفيس تاعه. Les techniques d'élaboration de la fiche. Donc l'établissement d'une fiche de poste doit permettre à répondre en gros aux questions suivantes. Ce que fait l'employé ou le quoi, comment il le fait ou le comment, pourquoi il le fait ou le pourquoi, ce qu'implique le travail de ce poste ou bien on répond à la question des implications. Donc من أجل نجاح عملية التحليل الوظيفي يجب على المحلل أن يقدم إجابات لأربعة أسئلة، وهذه الأسئلة تشكل مع بعضها ما يطلق عليه معادلة تحليل الوظيفة، وهي ماذا يفعل العامل؟ كيف يقوم العامل بعمله؟ لماذا يقوم العامل بعمله؟ وما هي المهارات المطلوبة؟ من خلال تقديم إجابة على هذه الأسئلة يكون المحلل الذي يقوم بالتحليل قد وفر كفاءة أفضل في عملية تحليل الوظيفة، مما يضمن له وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أثناء عملية التوظيف. Les objectifs d'analyse de poste. D'abord, lors de la création d'un nouveau de poste. Vérifier aussi les caractéristiques d'un poste existant, notamment les qualifications qu'il exige, ce qui est très important pour un recrutement, une promotion ou une analyse de besoin. Classer les postes dans une échelle de qualification de statut et de salaire. Réorganisation des postes par une amélioration, un élargissement ou un enrichissement. Comparer l'analyse du poste et l'appréciation des rôles joués pour chacun. إذا تتمثل أهمية التحليل الوظيفي
تعتبر مرجع أساسي يتم اللجوء إليه في حالة التوظيف، تقييم الموارد البشرية، تصميم أنظمة الأجور، الترقية والنقل، تكوين، تخطيط الموارد البشرية إلى آخره. وفعلا إذا يلعب تحليل الوظيفة دور بالغ، إذ يمد إدارة الموارد البشرية ببيانات عن مواصفات الموارد البشرية المطلوبة، حيث أنه يحدد واجبات ومسؤوليات وظروف تأدية الوظائف والمواصفات التي يجب أن يتصف بها شاغل الوظيفة. كما تعتبر أيضا أساس في القيام بوظيفة الاستقطاب والبحث عن الموارد البشرية واختيارهم وتعيينهم، إذ أن تحليل الوظيفة يوضح مواصفات شاغل الوظيفة. وكذلك تتم عملية الاختيار والتعيين وفقا لهذه الشروط الموضحة في تحليل الوظيفة. ويتطلب أيضا وضع نظام عادل للأجور داخل المؤسسة، تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة بالمقارنة مع الوظائف الأخرى من خلال ما يسمى بتقييم الوظائف. وحتى تتم عملية التقييم أي l'évaluation بشكل سليم، لا بد من وزن كل العناصر المتعلقة بالوظيفة، أي الواجبات، المسؤوليات، ظروف العمل، مواصفات شاغل الوظيفة إلى آخره. وتحليل الوظيفة هو الذي يوفر مثل هذه البيانات. كما أيضا تتأثر جوانب عديدة للتدريب أي la formation بتحليل الوظيفة، وذلك من خلال معرفة مدى حاجة شاغل الوظيفة الحالي أو المحتمل للتدريب. كما يساعد على معرفة الواجبات من بناء برامج تدريبية مناسبة. كما يساعد تحليل الوظيفة على معرفة ما إذا كانت المشكلة التي وقع فيها العامل حدثت بسبب النقص في التدريب أم نتيجة أسباب أخرى. أما وضع المسار الوظيفي أي la gestion de carrière للعمال، فهو أيضا يحتاج لهذه العملية التي توفر المعلومات حول مختلف الوظائف التي من الممكن أن يشغلها الموظف، وكذلك الحال بالنسبة للترقية والنقل التي تحتاج إلى معلومات حول الوظيفة التي سيرقى لها الموظف أو سيحول إليها. إذن نلاحظ أن تحليل الوظيفة له دور كبير في جميع الوظائف الأخرى لإدارة الموارد البشرية. لذلك يجب على إدارة الموارد البشرية الاهتمام بهذه الوظيفة وتحسينها وتفعيلها وتفعيل دور القائمين عليها من أجل إنجاح جميع الوظائف الأخرى. Méthode d'analyse de poste. Donc commençons par d'abord la collecte de l'information. Ici, il s'agit de rapporter les informations. Ça se fait par plusieurs méthodes. Citant le questionnaire, il pourrait être ouvert ou fermé, c'est-à-dire on interroge la personne avec un guide d'entretien. Le journal de bord, on propose à la personne de faire un inventaire par écrit de ses activités. L'entrevue, on organise des réunions avec plusieurs titulaires d'un même poste. Ces derniers donc s'échangeront les idées et on pourra par la suite recueillir un certain nombre d'informations. L'observation, donc on regarde faire un titulaire pour déceler les tâtonnements d'apprentissage et les erreurs fréquentes, ainsi que les principales difficultés du travail. Quoique cette dernière a été beaucoup critiquée, parce qu'en fait quelqu'un quand il se sent observé, il est mal à l'aise, donc il ne fait pas correctement son travail, il le fait mal, ou il fait plus de tâches, moins de tâches, etc. Et puis on ne peut pas observer une tâche, un effort intellectuel, d'accord, sauf si c'est un effort qui est observable, tel que dans les usines par exemple, ou les tâches de production. Donc, la deuxième partie, donc ça concerne l'analyse de poste. En fait, on va classer les informations dans la fiche de poste qu'on va voir plus tard.
دونك تتضمن عملية تحليل وتوصيف الوظائف في الخطوات التالية. الأولى هي تجميع المعلومات، أولا بالملاحظة، وهو أسلوب شائع الاستخدام في تحليل الوظائف، حيث يقوم مختص أو أكثر بملاحظة شاغل الوظيفة وهو يؤدي العمل بشكل مباشر، وتسجيل كل المعلومات اللازم الحصول عليها عن النواحي المختلفة للوظيفة. وقد يتم أيضا استخدام أسلوب التصوير للحصول على صور تفصيلية لأداء الأفراد للأعمال. تتم الملاحظة خلال فترات زمنية طويلة نوعا ما، كما قد تمتد إلى فحص المواد والأدوات والوسائل والأجهزة التي يستخدمها العامل للقيام بعمله. ويعد هذا الأسلوب ملائم لجمع المعلومات عن الوظائف التي تتكون من مجموعة الأنشطة البدنية المتكررة التي يمكن ملاحظتها وتسجيلها، وهي غير ملائمة عندما يتضمن الوظيفة العديد من الأنشطة الذهنية التي يصعب قياسها وملاحظتها. هذا الأسلوب لديه مزايا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي للعامل بالشعور أنه تحت الملاحظة، مما يؤثر في جودة وموضوعية المعلومات المجمعة، إضافة إلى أنه أسلوب عالي التكاليف ويستغرق وقتا طويلا. لهذا تعتبر الملاحظة غير كافية لوحدها، ويتم الاستعانة عادة بطرق أخرى في تجميع المعلومات عن الوظائف، مثلا أسلوب المقابلة. هناك عدة أنواع من المقابلات. هناك إذن مقابلة فردية مع كل شاغل، وظيفة على حدة. يمكن أن تكون جماعية، أي مع مجموعة من الأفراد الذين يشغلون نفس الوظيفة. ويمكن أن تكون مع مشرف أو أكثر ممن لديهم معرفة أو دراية بالوظيفة. يعتمد أسلوب المقابلة على توجيه الأسئلة إلى من تشملهم المقابلة، وذلك لتجميع المعلومات عن واجبات العمل والمسؤوليات وطريقة التنفيذ وظروف العمل إلى آخره. أيا كانت نوعية المقابلة المستخدمة، فإنه يجب أن يفهم العامل الذي تجرى معه المقابلة بأن السبب الرئيسي من عقدها ليست وسيلة لتقييم مستوى أدائه، لكي لا يميل إلى تقديم معلومات غير سليمة تؤثر على دقة ومصداقية المعلومات. أسلوب الاستقصاء. تعتمد هذه الطريقة في جمع المعلومات بإعداد استمارة أسئلة بدقة، بحيث تغطي جميع المعلومات الواجب جمعها حول وظيفة معينة، وتوزع هذه الاستمارة على العاملين لملئها عن طريق الإجابة عن الأسئلة. قد تكون استمارة الأسئلة مفتوحة، إذ يطلب من الموظف أن يصف الواجبات والمهام الأساسية لوظيفته. وحتى يكون أسلوب الاستقصاء فعال، يفضل أن تصمم استمارة الأسئلة وفق الطريقتين معا. وعليه فإنه لا توجد طريقة مثلى تستخدم في تجميع المعلومات عن الوظائف، فلكل طريقة مزاياها وعيوبها. والأسلوب الفعال الذي يمكن المحلل من الحصول على أجود المعلومات هو الذي يجمع بين أكثر من طريقة. وبعد تجميع المعلومات والحقائق عن الجوانب المختلفة للوظائف محل الدراسة، تأتي المرحلة الثانية من تحليل الوظائف، وهي تحليل هذه الحقائق والمعلومات المجمعة، لأنها مجرد معلومات مسجلة عن الوظائف، لا تظهر في صورتها المجردة طبيعة الوظائف ومستواها. ومن ثم يلزم مراجعة ووضع المعلومات المجمعة في نظام أو ترتيب
يعطي معنى واضح للوظيفة ويحدد أبعادها الرئيسية، وهذا ما نسميه بطاقة وصف الوظائف اللي غادي نرتبوا فيها كل هذه المعلومات اللي جمعناها في المرحلة الأولى. إذا مرحلة توصيف الوظائف أي بعد أن يقوم إخصائي التحليل الوظيفي بالدراسة التحليلية للمعلومات المجمعة عن الوظائف واستبعاد ما هو غير ضروري منها، يقوم بالتنسيق بينها وترتيبها في بطاقات نمطية تعرف ببطاقات وصف الوظائف أي لا فيش دو بوست، حيث تعطي هذه البطاقة النمطية صورة كاملة ومرتبة عن أبعاد كل وظيفة ومكوناتها الأساسية والعوامل المحيطة بها وشروط شغلها وما إلى ذلك. ويعتبر الوصف نتيجة منطقية لتحليل الوظائف، ويكون في شكل مكتوب بعبارات صحيحة ودقيقة وواضحة لا تحتمل الغموض، ولا توجد صيغة نموذجية واحدة يمكن الاعتماد عليها في كتابة وصف الوظائف، حيث أن معظم بطاقات وصف الوظائف تضم مجموعة من العناصر منها ما يلي. Donc, on a ici une fiche de poste. On va suivre ensemble. Donc, j'ai choisi une fiche de poste d'un assistant commercial. Donc, on retrouve d'abord l'intitulé du poste, le positionnement dans l'organisation. On pourrait trouver dans certaines fiches de poste donc la mission du poste, أي ملخص الوظيفة. Donc d'abord التعريف بالوظيفة ويضم اسم الوظيفة، موقعها في الهيكل التنظيمي، الإدارة التي تنتمي إليها إلى آخره، رمز الوظيفة. Voilà, donc voilà le positionnement. On retrouve ملخص الوظيفة أيضا. ومن بعد نصيبوا الواجبات ومسؤوليات الوظيفة، les tâches. Parfois dans certaines fiches de poste on retrouve les tâches prioritaires et les tâches secondaires. Les conditions de travail، ظروف العمل التي تمارس في ظلها الوظيفة مثل الحرارة، الرطوبة، الوقت إلى آخره. مواصفات شاغل الوظيفة أي المستوى العلمي، الخبرة، السن، مواصفات الشخصية إلى آخره. Donc on retrouve les compétences et les aptitudes requises afin d'exceller dans ce poste. Et enfin, la co-signature du salarié et le responsable. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour ce cours. Merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions ou des incompréhensions, donc vous pouvez toujours me contacter par mail, via la plateforme ou en classe. Merci beaucoup.